सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमारे बस्तानित परमेश्वर, किरुब गण उपरि चालुथुवा मो परमेश्वर, स्वर्ग जाहार सिंहासन, पृथ्वी जाहार पादपीठ, क्रूसरे मनुष्य जाति को बंचैथिबा परमेश्वर, प्रभु मु तुमको धन्यवाद दउछि राजा। तुमे राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, आउ देव मानकर देव। प्रिय श्रोतागण, मानव जाति पाई एक सुंदर विषय मु आज कहवा पाई चाहूँगी। बाइबल पुस्तक कौन, ईश्वर किए, ये सृष्टि कौन, और दूत शैतान और प्रेतात्मा माने किए, पाप एवं मनुष्यर पतन कौन, आ गोटे शुभ वार्ता कौन। प्रिय श्रोतागण, ए वाक्य को ध्यान रे सुनंतु। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करिवे। स्वर्ग मर्त पाताल तैयारी करथिबा परमेश्वर आपण को आशीर्वाद करिवे। मनुष्य जानी नहीं, मनुष्य को जानिबा पाई गोटे पुस्तक दियाहिछि। से पुस्तक रे लिपिबद्ध अछि जे परमेश्वर किए, तांकर सृष्टि कौन, पाप कौन, आ मनुष्यर पतन कौन, आ शुभ वार्ता कौन। ईश्वर आपण को सृष्टि करी जीवन देई अछंती। से आपना को प्रेम करंती एवं आपण ताहांकु जानंतु, यह तांकर इच्छा। ईश्वर हमको बाइबल नामक एक आश्चर्य पुस्तक देई अछंती, जेउथिरे से आपणा विषय रे अनेक कथा कही आमे किपरि तांक अनुसारे जीवन यापन करिबा ताहा वर्णना करि अछंती। ईश्वरन को जानिबा एवं ताहांकर आज्ञाधीन हेबा प्रत्येक पुरुष, स्त्री एवं युवा युवती जीवनर सबुठु गुरुत्वपूर्ण विषय अठे मोर भाई और भौणी मानी। ये बाइबल पुस्तक कौन, BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग गॉड, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। बाइबल रे 66 पुस्तक अच्छी। यह विभिन्न लोक मानक द्वारा प्राय 1500 वर्षरु ऊर्ध्व समय मध्य लेखा जाइथिला। बाइबल ईश्वर निष्पासित। एथरु आमे जानि पारु जे लेखक माने जहा लिखिथिले ईश्वर सेमानकु परिचालित करथिले। द्वितीय तिमोथी 3:16 रे कहे समस्त शास्त्र ईश्वर निष्पासित। आ द्वितीय पीतर 1:21 कहे ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने पवित्र आत्मा द्वारा चालित होई कथा कहिथिले। बाइबल होची स्वयं ईश्वरंकर वाक्य। यह सत्य एवं यथार्थ एवं यह को आमे संपूर्ण भावे विश्वास करि परिबा। बाइबल रे आमे ईश्वरंकर मनुष्य प्रति चिंता एवं तांको महान प्रेम रे से समस्त मानव पाई कौन करिछंती ताहा पाइ थाओ। यह पृथ्वीर प्रत्येक मानव जाति निमंते ईश्वरंकर वार्ता एवं यह ईश्वरंकर विषय अनेक किछि कहि थाए। बाइबल रे दुटी मुख्य भाग अछि, पुरातन नियम एवं नूतन नियम। जीशु स्वर्गरु जगत को आसीबा पूर्वरु पुरातन नियम लेखा होइथिला। जीशु जगत को आसीबा परे नूतन नियम लेखा थिला। पुरातन नियम रे 4टी विषय को नहीं 39टी पुस्तक अच्छी। से विषय गुड़ी कहला 5टी पुस्तक इतिहास, 12टी पुस्तक कविता,
5ଟି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ 17ଟି ପୁସ୍ତକ। ଏହି 5ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଏବଂ 2 ଏବଂ ଜଗତର ପାପର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟ ପଢ଼ିଥାଉ। ପାପ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢୁ ଯେ ଏକ ବିଶାଳ ଜାତିର ପିତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଜାତିର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷ ଲୋକ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12:1 ଠାରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ପାଅ। ଆମ୍ଭେ ତୁମଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅକର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ପୁଣି ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ଆଉ ଆମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲର ନେତା ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମୂହ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ସମୂହରେ ଜଣାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, କେବଳ ମୋତେ ଆରାଧନା କର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାକୁ ନୁହଁ। ଆରାଧନା କରିବ ନାହିଁ। ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରଖ। ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କର। ନର ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଇଛି। ଯେବେ ଲୋକେ ପାପ କଲେ, ଯେବେ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଲେବୀ 1:7 ଭିତରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ଏବ୍ରୀ 9:22ରେ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପଶୁର ରକ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂର ହେବ। ଏବ୍ରୀ 10:4 କହେ, କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15:3ରେ କହେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 1:7 କହେ, ତାହାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ପଶୁ ବଳି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାପରୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଥାଏ। ଏ ବାଇବେଲ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚତୁର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 119:130 କହେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତା ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତା 119:15 କହେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି ଓ ତୁମ ପଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବି। ଆଉ ଯାକୁବ 1:22-25 କହେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଯାହା କହେ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣିଛ ତାହା ନ ଭୁଲିବ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏହା କରିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବାଇବେଲ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା।
ईश्वर कहते जिरिम्य 9 पर्व 23 ଆଉ 24 रे ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू किए बा बलवान अपना बल रे दर्प न करू धनवान अपना धन रे दर्प न करू मात्र जेबे केही दर्प करई तेबे से आंभ को चिन्हे ओ जाने बोली दर्प करू। ईश्वर को जानिबा तांको प्रेम करिबा ओ तांकर बाध्य हबा एथिपाई से आम मानकु सृष्टि करिसंती। जदि जने व्यक्ति ईश्वर को जाने नहीं तेबे से जीवन रे जन्म हेबार उद्देश्य रे विफलता पाइछि। तार जीवन संपूर्ण भाव रे भूल। तेबे ईश्वर किए? ईश्वर होचंदी आत्मा। ईश्वरंकर कौनसी शरीर नहीं आंबे तांको आमर चक्षुरे देखि परिबा नहीं। जहन 4 पर्व 24 रे लेखा अछि ईश्वर आत्मा पुणी जो माने तांकर उपासना करंती आत्मा रे ओ सत्य रे उपासना करबा सेमानकर उचित। आ प्रथम तिमोथी 6:16 रे कहे ईश्वर ज्योतिर्निवासी जाहाकु कौनसी मर्त्य केबे देखि नाही बा देखि पारिबे नाही। तथापि ईश्वर निजको यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा हमको प्रकाशित करथिले। अदृश्य ईश्वर को दृष्टिगोचर करबा निमंते यीशु आसिले। जहन 1:18 रे केही केबे ईश्वर को देखि नाही पितांक कोलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांको प्रकाश कले। आ जहन 14:9 रे यीशु फिलिपियों को कहले जे मते दर्शन करियाछि से पितांको दर्शन करियाछि। आमे बाइबल रु यीशु किपरि व्यक्ति जानि थाउ ईश्वर यीशुंक परि जने व्यक्ति। तेनु ईश्वर किपरि अटंती ताहा आमे जानु। आउ ईश्वर होचंती अनंत। गीत संगीता 90:2 कहे पर्वत गण उपततिर ओ तुम्भ द्वारा पृथ्वी और जगतर सृष्टिर पूर्व ठारू अनादि कालर अनंत काल पर्यंत तुमे परमेश्वर अट। आओ ईश्वर अपरिवर्तनीय। मलाकी 3:6 आओ गीत संगीता 102:25 आओ 27 पर्यंत आमे सदाप्रभु आमर परिवर्तन नहीं यह लेखा अछि। आओ ईश्वर सर्वव्यापी। जिरिम्य 23:23-24 गीत संगीता 139:7 ठारू 10 मध्य सदाप्रभु कहती आंबे कि निकटरे परमेश्वर टू ओ दूर रे परमेश्वर न हो। सदाप्रभु कहती आंबे जेउ स्थान रे देखि न पारू एपरि गुप्त स्थान रे केही के आपना को लुचाई पारे। सदाप्रभु कहती आमे कि स्वर्ग मर्त्य व्यापी न थाउ। आउ ईश्वर सबु जानती। प्रथम जन 3:20 रे एब्री 4:13 रे ईश्वर आम मानकर हृदय ठारू महान ओ से सबु जानती। ईश्वर सर्वशक्तिमान मध्य। माथ्यू 19:26 रे यीशु कहले ईश्वरंकर समस्त साध्य। जिरिम्य 32:17 रे हे सदाप्रभु तुमे महान पराक्रम परमेश्वर तुमे अपना महापराक्रम विस्तीर्ण बाहु द्वारा आकाश मंडल और पृथ्वी निर्माण करियछ तुमर असाध्य किछि ही नाही। यद्यपि ईश्वर सर्वशक्तिमान तथापि से केतोटी विषय कहती नहीं से मिछ कहती नहीं। यद्यपि ईश्वरंकर शक्ति महान से कौनसी मंद विषय करि पारंती नहीं कि करिवे नहीं। उदाहरण स्वरूप से मिछ कहि पारिबे नहीं। तीतस 1:2 कहे से अनंत सत्यवादी ईश्वर अनादि काल पूर्वे प्रतिज्ञा करी यथा समय अपना वाक्य द्वारा प्रकाश कले। से मंद कार्य पाई प्रलोभित हेबे नहीं। याकूब 1:13 रे कहे के परीक्षित हेले मोर ही परीक्षा ईश्वरंकर आडू हेउछि बोली न कहो। ईश्वर मंदरे परीक्षित होई पारंती नहीं आ से निजे काहाको परीक्षा करंती नहीं। द्वितीय तिमोथी 2:17 रे जेबे आमे माने अविश्वास हो तेबे सुद्धा से सर्वदा विश्वस्त कारण से आपना को अस्वीकार करि पारंती नहीं। आओ ईश्वर होचंदी प्रेम। ईश्वर प्रेम और तांकर समस्त कार्य रे प्रेम थाए। प्रथम जहन 4:8 कहे जे प्रेम करे नहीं से ईश्वर को जाने नहीं कारण ईश्वर तो प्रेम। आ गोटे गुण होची ईश्वरंकर पवित्र। ईश्वर होचंदी पवित्र। ईश्वर पाप करंती नहीं। ईश्वर पाप करि पारिबे नहीं। से जहा करंती सबु सिद्ध।
प्रथम पितर 1 पर्व 15 और 16 लेखा जाए तुम मानकर आभनाकर्ता जेपरी पवित्र तुमे माने मध्य आज्ञामह संतान मानक परी समस्त आचरण रे सेही परी पवित्र हो जेणु लेखा अछि तुमे माने पवित्र हो कारण आम्भे पवित्र। तापर आसला सृष्टि ईश्वर विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि कले परमेश्वर शून्य रु समग्र विश्व को सृष्टि करि अछंती। परमेश्वर विश्व को सृष्टि करिबा पूर्वरु तांकर व्यतीत अन्य केही नथिले। एब्री 11 पर्व 3 रे लेखा जाए विश्वास द्वारा आमे माने बुझु जे समस्त विश्व ईश्वरंकर वाक्य द्वारा रचित अतएव कौनसी प्रत्यक्ष विषयरु दृश्य विषय उत्पन्न होई नै। परमेश्वर अपना आदेश द्वारा समग्र विश्व को सृष्टि कले। गीत संगीता 33 पर्व 6-9 कहे गगन मंडल सदा प्रभु वाक्य आ तहिर समस्त बाहिनी तांको मुखर निष्पास निर्मित से कहिबा मात्रे सृष्टि हला से आज्ञा करिबा मात्रे स्थिति हला। परमेश्वर अपना पुत्र जीशु ख्रीष्टଙ୍କ निमंते समस्त विषय सृष्टि कले। कलस्य 1:16 कहे समस्त तांकर ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा और ताहांक निमित्ते सृष्ट होई अछंती। यार अर्थ परमेश्वर आपण को ख्रीष्टଙ୍କ निमंते सृष्टि करि अछंती। एणु आपण जदि ख्रीष्टଙ୍କ पई जीवन यापन करूछंती निज कार्य द्वारा ख्रीष्टଙ୍କ आज्ञाकारी होई ताहले परमेश्वर जे प्रकार करंती से प्रकार जीवन यापन करूछंती। जदि आपण ख्रीष्टଙ୍କ पई बंचु नाहंती ताले आपणक जीवन सठिक होई परिबो नै। समग्र सृष्टि आम मानंकु परमेश्वर महिमा प्रकाश करे। गीत संगीता 19:1-2 कही आकाश मंडल परमेश्वर गौरव वर्णना करे शून्य मंडल तांको हस्तकृत कर्म प्रकाश करे। दिवस दिवस प्रति वाक्य उच्चारण करे और रात्रि रात्रि प्रति ज्ञान प्रकाश करे। ईश्वर अपना सृष्टिर मध्य जत्न नियंती। ईश्वर बहु काल पूर्वे विश्व को सृष्टि कले मात्र से वर्तमान सुद्धा सृष्टिर जत्न तत्व नेबारे एवं विशेष भावे अपना सृष्ट मनुष्य निमंते प्रत्येक दिन कार्य करुछंती। जीवजंतु सहित समस्त मानव तांकठारे निर्भर करती। आइब 12 पर्व 10 रे कहे तांक हस्तरे प्रत्येक जीवन प्राण और समुदाय नरवंशर श्वास वायु अछि। ख्रीष्ट प्रत्येक सृष्ट वस्तु को जोगांती और साहाय्य करती। एब्री 1 पर्व 3 कहे से अपना शक्तियुक्त वाक्य द्वारा समस्त विश्व को विषय धारण करती। ईश्वर समस्त ऊर्ध्वरे और समस्त मध्य दे और समस्त ठारे अछंती। एफिसियो 4 पर्व 6 कहे एक ईश्वर और पिता जे ईश्वर ऊपर समस्त मध्य एवं समस्त अंतर रे अछंती। आदि पुस्तक 1:31 कहे परमेश्वर अपना निर्मित प्रत्येक वस्तु प्रति दृष्टि कले आउ देख समस्त अत्युत्तम। ताले से दूतगण के दूत माने ईश्वर द्वारा सृष्टि होइथिले। अयुत अयुत दूतगण अछंती से माने पवित्र से माने पाप करि नाहंती एवं से माने अति शक्तिशाली से माने ईश्वरंकर आराधना और सेवा करंती एवं तांकर आज्ञा पालन करंती। प्रकाशित वाक्य 5 पर्व 11-12 लेखा है तप्तरे मु दृष्टिपात कली पुणी सिंहासन प्राणी और प्राचीन मानक चतुर्दिघरे अनेक अनेक दूतंकर स्वर शुणिली। सेमानंकर संख्या सहस्र सरस अयुत अयुत से माने उच्च स्वर रे कहउतले पराक्रम धन ज्ञान शक्ति संभ्रम गौरव और प्रशंसा ग्रहण करने को हत होइथिबा मेष शावक ही योग्य अटंती। आ गीत संगीता 103:20 और 21 रे श्रवणकारी बलरे पराकांत दूतगण तुमे माने ताहांकर धन्यवाद कर हे सदा प्रभुंक परिचारक और ताहांकर अभिमत साधक सैन्य सकल तुमे माने ताहांकर धन्यवाद कर। आ दूत माने आत्मा अटंती। आमे दूत मानकु देखि परिबा नाही आमे आम परी सेमानकर शरीर नाही तथापि बाइबल रे आमे पढु जे समय समय से माने शरीर नियंती
ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 2-7 ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଇଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବତ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକୁ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବ୍ରୀ 1 ପର୍ବ 14 କହେ, ଦୂତମାନେ କେବଳ ସେବକ ମାତ୍ର, ପରିତ୍ରାଣର ଭାବି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୈତାନ କଣ ଓ ପ୍ରେତାତ୍ମା କଣ? ଶୈତାନ ଓ ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଥରେ ଉତ୍ତମ ଦୂତ ସମୂହ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପାପ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଲେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରନ୍ତର ଏହି ଜଗତରେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶୈତାନ ହେଉଛି ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ଅଛି, ମାତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏହି ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କର ପାପ ଗର୍ବ ଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ପଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଜିହୁଦା 6 ଲେଖାଇଛି, ପୁଣି ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ପଦ ନ ରଖି ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଜିସାୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂତ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଜିସାୟ ବୋଧେ ଆମକୁ ଶୈତାନର ଗର୍ବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୂତମାନେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଜିସାୟ 14 ପର୍ବ 12-14 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2-4 ଓ ଜିଜିକାଲ 28 ପର୍ବ 11-19 ଯଦି ପଢିବେ, ସେଠାରେ ହେ ଲୁସିଫର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର, ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ? ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ତୁମେ ତ ଯେ ନତ କରିଥିଲ, ତୁମେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ? ପୁଣି ତୁମେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ ସମାଗମ ପର୍ବତରେ ଅବିଷ୍ଠିତ ହେବା, ଆମେ ମେଘମାଳାର ଉଚ୍ଚ ଶିଳୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆହରଣ କରିବା, ଆମେ ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେବା। ମାତ୍ର ତୁମେ ପାତାଳକୁ ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଅବରୋହିତ ହେଲ। ଶୈତାନ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ ବିଚାର ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶୈତାନ ତାହାର ପ୍ରେତାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ 41 ଲେଖା ଅଛି, ତପ୍ତରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୈତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ଆପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 1, 2, 7, 8 ଆଉ 10 ଲେଖା ଅଛି। ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ଦିଆବଳ ଓ ଶୈତାନକୁ ଧରି 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ସେ 100 ବର୍ଷ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ଶୈତାନ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଜାତି ସମୂହକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ।
ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ୍ତ କରାଗଲା। ସେଠାରେ କେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ତାହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପ କ'ଣ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ କିପରି ହେଲା? ଯାହା ଈଶ୍ୱର ମନା କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାହା କରିବା ଓ ଯାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଲୋଡ଼ନ୍ତି ତାହା ନ କରିବା ହେଉଛି ପାପ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କୁହନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମକୁ ଭଗ୍ନ କରେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:4 କହେ, ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରେ। ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପାପରେ ପତିତ ହେଲା? ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:15-17 କହେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମକୁ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଏହି ସତର୍କବାଣୀ ଦେଲେ, ତୁମେ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର, ମାତ୍ର ସତ୍ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହି ଦିନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମରିବ। ଈଶ୍ୱର ଆଦାମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ହବା ଆଦାମର ପଞ୍ଜରର ଓ ଅସ୍ଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକତ୍ର ବାସ କଲେ। ତାହା ତତ୍ତ୍ୱରେ କାହାଣୀରେ ସର୍ପ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଏବଂ ସର୍ପ ନାରୀକି କହିଲା, ତୁମେମାନେ କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ ନାରୀ ସେହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଦେଖି ସେ ସର୍ପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତାହା ଖାଇଲା। ପୁଣି ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉଲ୍ଲଂଘନତା ବୋଧ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇଲେ, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:1-8 ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଦାମ ଓ ହାବା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡର ବିଷୟ କ'ଣ ହେବ ତାହା କହିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ନାରୀକି କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ସେ ଆଦାମକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ତୁମେ ଯାବଜୀବନ କ୍ଲେଶରେ ତହିଁରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ। ତହିଁରେ କଣ୍ଟା ଗୋଖରା ଗଛ ଜାତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷେତ୍ରର ଶାକ ଭୋଜନ କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଗୃହୀତ ହେଲେ ତହିଁରେ ସେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ଝାଳରେ ଆହାର କରିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିଯିବ। ଆଦାମ ଓ ହବା ପାପ କଲା ପରେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ? ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦାମ ଓ ହବାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂଲଗ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରର ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ମନେ କଲେ। ଗଭୀର ଦୁଃଖ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଭୟ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେହି ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମିଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଯାହା ଉଦ୍ୟାନର ବାହାରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେ ମରିବ। ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେହି ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ନ ରହିଲା। ସେ ଯେ ପ୍ରକାରରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଥିଲା ତାହା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ବଦଳିଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଦାମ 930 ବର୍ଷରେ ମଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5:3-5 ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକାର ପତନ ହେଲା। ପାପ କ'ଣ? ଆଦମ ପାପ ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଦମ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ପରିବାରକୁ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। ରୋମିଓ 5:19 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଜଣଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପୀ ହେଲେ। ଆଉ 1 କରନ୍ଥୀୟ 15:22 ଲେଖା ଅଛି, ଆଦାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 51:5 ଲେଖାଲେ, ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋର ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା। ରୋମିଓ 3:23 ଲେଖେ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1 ଜହନ 1:8 ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହେଲେ ଆପଣା ଆପଣାଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ରୋମିଓ 6:23 ଲେଖାଯାଏ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ପାପ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅତି କଠୋର। ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଣରେ ସିଦ୍ଧ। ଯାହା ସେ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଓ ଠିକ୍। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ, ସେ ଜଗତରେ ବା ଦୂତମାନଙ୍କଠାରେ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପର ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପାପକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବେ, ତେବେ ସେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିପାରନ୍ତି, ପାପର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ପାପ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହା କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତେ, ଜଗତରେ କୌଣସି ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ବା ରହିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ବିନା ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ, ଏହା ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସହିତ ସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ, ସେ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସେ ପାପକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ଏବଂ ପାପର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଏକା ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଏବଂ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ? ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆମ ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। 1 କରନ୍ଥୀୟ 15:3-4 କହେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ବିହୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ଯାହା ଆମେମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। 1 ଜହନ 4:14 ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯିଶାୟ 53:5 ଯଦି 6 ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରହାରରେ ଆମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗୁଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 1 ପିତର 2:24 ଯୀଶୁ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଜହନ 3:16 କହେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ପାଇବି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
ମତେ ଆବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ। ରୋମିଓ 3:23 କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 3:8 ମତେ ଆବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ଜହନ 1:12 ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ଆବଶ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମାର୍କ 1:15 ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ଆବଶ୍ୟ ମୋ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଜଣକୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଓ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି ତାହାର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଏକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବାଇବେଲ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ଦୂତଗଣ କ'ଣ, ଶୈତାନ ଓ ପ୍ରେତାତ୍ମା କ'ଣ, ପାପ କ'ଣ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ କ'ଣ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପାତ୍ର ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସିପ୍ ଏଲ୍ ସଦାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆଉ କାଲଭରୀ କ୍ରୁସର ରକ୍ତରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଦାବି କଲି। ଆମିନ୍, ଆମିନ୍, ଆମିନ୍।